गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं तरुणा वर्मी ਅੱਜ ਫਿਰ ਲੈਸਨ ਨੰਬਰ 4 ਦੀ ਫਸਟ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਲੈਸਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਾਰਬਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਯੌਗਿਕ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਰਬਨ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਬੱਚੋ, ਕਾਰਬਨ ਜਿਹੜਾ ਤੱਤ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਰਸਾਇਣਿਕ ਸੰਕੇਤ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ C। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਰਮਾਣੂ ਅੰਕ ਹੈ 6। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵੰਡ ਇਹਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੈਲ 'ਚ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਵਿੱਚ 4। ठीक, फिर इस तो बाद असी अगला करांगे, पर पहला इस तो असी करांगे किताब दे विच सानू की दिता होया। किताब दे विच है कार्बन अते इस दे यौगिक बारे दिता होया भी जिहड़े सारियां रचनावां जिहड़ियां ये तां तुहानू पता भी हर सजीव दे विच जिहड़ी है ओह कार्बन हुंदी ही हुंदी है। किसी भी सजीव वस्तु नू लै लो, ठीक है जी। सारियां सजीव रचनावां भी कार्बन ते आधारित हैं। धरती की पेपड़ी ਅਤੇ वायुमंडल ਵਿੱਚ भी कार्बन ਹੁੰਦੀ ਹੈ, पर बहुत थोड़ी मात्रा 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ पेपड़ी है धरती की उसदे 'ਚ ਖनिजां ਦੇ तौर ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ कार्बन, जिवें कार्बोनेट है, हाइड्रोजन कार्बोनेट है, कोला है, पेट्रोलीयम है। ठीक जी। तो उसदे 'ਚ किवें है धरती की पेपड़ी सिर्फ 0.02%। ये याद रखना, छोटे क्वेश्चन आ सकता है भी धरती की पेपड़ी विच कार्बन की की मात्रा है 0.02% कार्बन होंदी है। तो वायुमंडल दे विच तुसीं सब ने बहुत देर पहला तो पढ़िया होया, 6वीं क्लास तो पढ़ते आ रहे हो। 0.03% कार्बन डाईऑक्साइड होंदी है। तो मतलब कुदरत दे विच इन्नी घट मात्रा च कार्बन होने के बावजूद भी कार्बन जिहड़ी है हर सजीव च किवें पाई जाती है, क्यों इन्नी इंपॉर्टेंट है बच्चों? इसका सब तो ज़्यादा जिहड़ा है कारण वो यह है भी इसकी जिहड़ी इलैक्ट्रॉनिक वंड की है जी 2 और 4। जिवें पहले शैल च 2 तो दूसरे 4 आपां सब ने पढ़े है भी जे जिहड़ा अखीरी शैल है इस दे विच 8 इलैक्ट्रॉन या पूरा भरिया होना चाहिए। ठीक है। यह चीज़ नूं पूरी भरी हुई बनाने वास्ते जिहड़े तत्त है ओह अपने चाहे इलैक्ट्रॉन किसी नूं देण चाहे लैण, यह जिहड़ा कार्बन है वह सह संयोजी बंधन बनाउंदा है। इस दे विच असीं देखदे आ भी किवें सह संयोजी बंधन बनाउंदा। फिर आपां एक वारी किताब ते आ जाइए। कहंदा भी ज़्यादा करके जिहड़े कार्बन दे यौगिक बिजली दे चालक नहीं हुंदे, बिजली दे कुचालक हुंदे ज़्यादातर। कहंदा इन्हां दे जिहड़े पिघलाव दर्जे ते उबाल दर्जे आंकड़ियां दे आधार ते जे असीं देखीए, आ देखो यौगिक दिते हुए हैं कार्बन दे। एसिटिक एसिड दिता है CH3COOH, तो यदा पिघलन अंक 290 कैलविन, उबलन अंक 391 कैलविन। ऐं क्लोरोफॉर्म का, इथेनॉल का, मीथेन का, ये सारे दिते हुए हैं। देखो पिघलन तो उबलन अंक सारे बहुत ज़्यादा है। ठीक है जी। कहता भी इस करके असी इस निर्णय ते पहुँचे हाँ कि इन्हां यौगिकां दे अणुआं दे विचकार खिच बल वधेरे प्रबल नहीं हुंदा। ठीक है। क्योंकि ये यौगिक वधेरे करके बिजली के कुचालक हैं, इसलिए असी इस सिटे ते पहुँच सकते हाँ कि इन्हां यौगिकां दे बंधनां तो कोई आयन उत्पन्न नहीं हुंदे। मतलब बिजली के कुचालक है, कुचालक होने का मतलब यह है भी आयन नहीं बनाते, इन्हां दे आयनां च टुटदे नहीं है, आयनी बंधन नहीं बनाते। ये बनाते हैं जी सह संयोजी बंधन। वो देखो क्यों नहीं बनाते। कहता ये तो आप इलैक्ट्रॉनिक तरतीब बारे तो आप कर लिया, बना लिया सारा। क्यों नहीं बनाते? देखो इसका यह है भी यह 4 इलैक्ट्रॉन प्राप्त करके C4- मतलब ऋण आयन बना सकता है। पर जेड़े 4 इलैक्ट्रॉन है तो 4 ही प्रोटॉन है इस करके जे यह 6 प्रोटॉन है, इस 6 इलैक्ट्रॉन तो 6 प्रोटॉन है। तो जे यह 6 प्रोटॉन दे विच 4 इलैक्ट्रॉन होर प्राप्त कर लो, 8 इलैक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो 10 इलैक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो 4 वाधू इलैक्ट्रॉनां नूं सामभना इसनूं औखा हो जाएगा। ठीक है जी। सामभ नहीं सकता है, इस करके ये किसी तो इलैक्ट्रॉन प्राप्त नहीं करता। दोबारा फिर मैं तुहानूं दसदी हाँ भी जिहड़े 4 इलैक्ट्रॉन ये किसी तो क्यों नहीं प्राप्त कर सकता, क्योंकि इस दे विच 6 प्रोटॉन है। देखो इलैक्ट्रॉनिक वंड च जिन्ने इलैक्ट्रॉन हुंदे हैं उन्ने ही प्रोटॉन होंगे। हुण इस विच 6 इलैक्ट्रॉन है। ठीक है जी। 6 ही प्रोटॉन है। जे ये किसी तो 4 इलैक्ट्रॉन होर प्राप्त कर लैंदा
ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜੀ 8 ਤੇ 2 10 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, 6 ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਸਾਂਭ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੱਤ ਇਹ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਪਰ ਫਿਰ ਚਲੋ ਇਹ ਛੱਡਤਾ ਵੀ ਨਾ ਲਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਤਾਂ ਸਕਦਾ ਨਾ 4 ਇਹ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਧਨ ਆਇਨ ਬਣ ਸਕਦਾ? ਧਨ ਆਇਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾ ਕੇ 6 ਪ੍ਰੋਟੋਨਾਂ ਵਾਲੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਵਿੱਚ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਾਂ ਵਾਲਾ ਕਾਰਬਨ ਧਨ ਆਇਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਊਰਜਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਊਰਜਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਬਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਰਬਨ ਵੀ ਤੇ ਕਾਰਬਨ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਹਿ ਸੰਯੋਜੀ ਬੰਧਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਹਿ ਸੰਯੋਜੀ ਬੰਧਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕੱਲਾ ਕਾਰਬਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਹਿ ਸੰਯੋਜੀ ਬੰਧਨ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਸਹਿ ਸੰਯੋਜੀ ਬੰਧਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਮਾਣੂ ਅੰਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਜੇ ਅਸੀਂ H2 ਬਣਾਉਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ H2 ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਚਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਬੰਧਨ ਬਣਾਉਣਗੇ? ਸਹਿ ਸੰਯੋਜੀ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੱਚੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸਹਿ ਸੰਯੋਜੀ ਬੰਧਨ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਐਵੇਂ ਮਿਲ ਜਾਣ ਵੀ ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪਏਗੀ ਤੇਰਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਮੈਂ ਵਰਤ ਲੂੰ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵਰਤ ਲਈ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸਹਿ ਸੰਯੋਜੀ ਮਿਊਚੁਅਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਨਾਲ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆਪਣਾ ਦੇਤਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆਇਨੀ ਬੰਧਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਕਲੋਰੀਨ ਦੀ। ਕਲੋਰੀਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਣੂ ਅੰਕ ਹੈ 17, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਬਣਤਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ 2 8 7। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਕਲੋਰੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਵੀ 2 2 4 2 6 ਤੇ 2 8 ਬਣ ਗਏ ਨਾ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇਸ ਕਲੋਰੀਨ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਸ ਕਲੋਰੀਨ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ, ਇਹ 8 ਬਣ ਗਏ। ਇਸ ਕਲੋਰੀਨ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਆ ਸਹਿ ਸੰਯੋਜੀ ਬੰਧਨ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ 8 ਆ ਗਏ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ 8 ਆ ਗਏ, ਤੇ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਾਂ ਨੇ ਬੰਧਨ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ। ਹਾਈਡਰੋਜਨ 'ਚ H1 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1 ਪਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੇ ਅਸੀਂ 2। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ H2 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐ ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡ ਦੇਣਾ, ਸਹਿ ਸੰਯੋਜੀ ਬੰਧਨ ਬਣਦਾ ਇਕਹਿਰਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਣਦਾ ਜੀ ਦੂਹਰਾ। ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਹਰਾ ਬੰਧਨ ਬਣਦਾ। ਇਹਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਣੂ ਅੰਕ 8 ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 2 ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੈਲ 'ਚ 2 ਤੇ ਦੂਸਰੇ 'ਚ 6, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਹੈਲਪ ਲੈ ਕੇ ਦੋਨੋਂ ਆਕਸੀਜਨ 2 ਇਹ 4 ਹੋ ਗਏ ਤੇ 2 ਇਹ ਹੋ ਗਏ, ਕਿੰਨੇ 4 ਤੇ 2 6 ਤੇ 2 8, ਐਵੇਂ 4 ਤੇ 2 6 ਤੇ 2 8। ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ? 2 ਇਹਦੇ 2 ਇਹਦੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੂਹਰਾ ਬੰਧਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦਾ ਦਿਖਾਈਏ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਣੂ ਅੰਕ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਜੀ? 7। ਠੀਕ ਹੈ, 7 ਪਰਮਾਣੂ ਅੰਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਬਣਤਰ ਹੈ ਉਹ 2 ਔਰ 5 ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇੱਥੇ 3 ਇੱਧਰ 2 ਇੱਧਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, 5 ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ 5 ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਬਾਹਰਲੇ ਸ਼ੈਲ 'ਚ। ਸੰਯੋਜਿਕ ਸ਼ੈਲ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈਲ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨ ਬੰਧਨ ਬਣਾਉਣ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਯੋਜੀ ਸ਼ੈਲ ਕਹਿੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲਾ ਸ਼ੈਲ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਮਿਲ ਕੇ 3 ਉਹਦੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਬੰਧਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਸਹਿ ਸੰਯੋਜੀ ਬੰਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ? 3 ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ? 3। ਠੀਕ ਹੈ, 3 ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਤੀਰਾ ਸਹਿ ਸੰਯੋਜੀ ਬੰਧਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਅਮੋਨੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਣੂਸੂਤਰ ਹੈਗਾ NH3 ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਬਣਤਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਮੀਥੇਨ। ਮੀਥੇਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ
ਸਭ ਤੋਂ ਸਰਲ ਕਾਰਬਨ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਨੂੰ, ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਬਣਦੇ ਆ ਬੰਧਨ, ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿ ਸੰਯੋਜੀ ਬੰਧਨ ਬਣਾਇਆ। ਦੇਖੋ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਕੋਲ 4 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ ਬਾਹਰਲੇ ਸ਼ੈਲ 'ਚ, ਇਹਨੇ ਫਿਰ 4 ਹਾਈਡਰੋਜਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲਿਆ। ਇਸ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੇਤਾ, ਇਸਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੇਤਾ, ਇਸਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੇਤਾ, ਇਸਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੇਤਾ। ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਕੋਲ ਵੀ 2 ਹੋ ਗਏ, ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੈਲ ਪੂਰਾ ਭਰਿਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਵੀ, ਇਹਦਾ ਵੀ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਸਹਿ ਸੰਯੋਜੀ ਬੰਧਨ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ। ਤੇ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ 2, 2 4, 2 6 ਤੇ 2 8 ਹੋ ਗਏ ਬਾਹਰਲੇ ਸ਼ੈਲ 'ਚ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕਾਰਬਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੱਲਾ ਮਤਲਬ ਸਹਿ ਸੰਯੋਜੀ ਬੰਧਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਵੀ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਭਿੰਨ ਰੂਪ। ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਿੰਨ ਰੂਪ ਹੈ ਵੀ ਉਹ 3 ਹੈਗੇ ਹੈ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਭਿੰਨ ਰੂਪ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰਲੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਭਿੰਨ ਰੂਪ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭੌਤਿਕ ਗੁਣ ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਣ, ਠੀਕ, ਪਰ ਰਸਾਇਣਿਕ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣ। ਕਾਰਬਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਪਰ ਦਿਖਣ 'ਚ ਔਰ ਗੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਗ੍ਰੇਫਾਈਟ ਹੈ, ਗ੍ਰੇਫਾਈਟ ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਭਿੰਨ ਰੂਪ ਹੈ। ਹੀਰਾ ਵੀ ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਭਿੰਨ ਰੂਪ ਹੈ, ਪਰ ਹੀਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗ੍ਰੇਫਾਈਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰੇਫਾਈਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸੁਚਾਲਕ ਹੈ, ਹੀਰਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੁਚਾਲਕ ਹੈ। ਗ੍ਰੇਫਾਈਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਨਸਲਾਂ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੀਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਚਮਕਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੀਸਰਾ ਵੀ ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਭਿੰਨ ਰੂਪ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਫੁਲਰੀਨ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੁਲਰੀਨ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੁਲਰੀਨ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰਬਨ ਭਿੰਨ ਰੂਪਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਰਗ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ C60 ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਬਕਮਿੰਸਟਰ ਫੁਲਰ ਦੁਆਰਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਫੁਲਰੀਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ। ਪਰ ਇਹ ਪੁਲਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨੀਚੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਭਿੰਨ ਰੂਪ ਕਿਹੜੇ ਹੈ, ਗ੍ਰੇਫਾਈਟ, ਹੀਰਾ ਤੇ ਫੁਲਰੀਨ। ਹੁਣ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਬਹੁਮੁਖੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਫਟਾਫਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕਾਰਬਨ ਮਿਲ ਕੇ ਲੜੀ ਬੰਧਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਲੜੀ ਬੰਧਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੋ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਾਰਬਨ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲ ਕੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਬਣਾ ਲੈਣ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੈਟੀਨੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਲੜੀ ਬੰਧਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੱਲਾ ਦੂਸਰਾ ਗੁਣ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕੱਲਾ ਆਪਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਇਹ ਦੂਜੇ ਸਹਿ ਸੰਯੋਜਕ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਯੌਗਿਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਰਬਨ ਆਪਸ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੌਗਿਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸਹਿ ਸੰਯੋਜੀ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਬਨ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤੱਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਸਨ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀਡੀਓ। ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਸ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਹੋਪ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।